Good morning, students. Yesterday we have seen a mole of a substance. A mole is that quantity of a substance whose mass in grams is equal in magnitude to the molecular mass of the substance in daltons. The SI unit is mole. Then Avogadro number, the number of molecules in 1 mole of any substance is constant. A mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Therefore, this number is called Avogadro number, and it is denoted by N capital and small and A, but right below means bottom of the N. For example, a mole of water, that is 18 water contains 18 gram of water contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. Then we learn term valency. The capacity of element to combine is called its valency, or the number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called the valency of that element. Then today, variable valency. In previous lecture, we complete the given chart of elements, atomic number, electronic configuration, valencies and valency. We learn valency of element means outermost shell contain number of elements and require electrons for octet state. Sharing of electron is called valency. Variable valency. Under different condition, the atoms of some element give away or take up different numbers of electron. वेगवेगळ्या परिस्थितीत काही मूलद्रव्यांचे अणू वेगवेगळ्या संख्येनं इलेक्ट्रॉन देतात किंवा घेतात. In such case, those elements exhibit more than one valency, and this property of element is called variable valency. म्हणजे अशा वेळी ती जी मूलद्रव्ये आहेत ही एकापेक्षा जास्त संयुजा दाखवतात. एकापेक्षा जास्त म्हणजे 2, 3 अशा प्रकारामध्ये संयुजा आपल्याला पाहायला मिळते. फॉर एक्झाम्पल, आयर्न एक्झिबिट्स द व्हेरिएबल व्हॅलेन्सीज इज 2 and 3. Therefore, iron forms compounds with chlorine, FeCl2 means ferrous chloride, FeCl2, and one more electron donate to form ferric chloride. FeCl3 means ferric chloride. Some examples, some elements that exhibits variable valency. First, copper. Cu, valency 1 and 2. If one electron donate to Cu plus, form cuprous, and 2 electron donate to form Cu twice plus is called cupric. Cupric, cupric. Then mercury, Hg, valency 1, 1 electron donate to form mercurous, and 2 electron donate to form Hg twice plus is mercuric. Iron, latest example, Fe, valency 2 and 3. If 2 is called Fe twice plus ferrous, and Fe thrice plus is called ferric. अशा पद्धतीनं परिवर्तन हे आपल्याला सांगता येते. देन रॅडिकल्स, मूलके.
आता हा एक चार्ट आपल्याला कंप्लीट करायला सांगितलेला आहे. बघा, कॅटायन्स मीन्स पॉझिटिव्हली चार्ज अँड अनायन्स निगेटिव्हली चार्ज. Na plus OH minus. NaOH contain Na plus OH minus. KOH K plus and OH minus. Calcium hydroxide CaOH2 Ca plus plus OH minus. First example sodium hydroxide, second KOH potassium hydroxide and calcium hydroxide. Base, then acid. First example HCl hydrochloric acid, H plus Cl minus. HBr hydrogen bromide, H plus Br minus. HNO3 nitric acid, H plus NO3 मायनस. आता या ठिकाणी आपल्याला कॅटायन आणि अनायन हे दोन भाग आपल्याला समजतात. कॅटायन मीन्स पॉझिटिव्हली चार्ज अँड अनायन मीन्स निगेटिव्हली चार्ज एलिमेंट्स और कंपाऊंड्स और मोलेक्यूल. याचीच आता आपण माहिती घेणार आहोत. आता सेपरेट ग्रुप आहेत, पॉझिटिव्हली चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज, त्याची माहिती आपण आता घेऊया. On page 55, compounds with ionic bonds have two constituents. These are cation and anion. Cation means positively charged and anion means negatively charged ions. Take part independently in chemical reaction and are therefore called radicals. रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेताना दोन वेगवेगळे असतात, स्वतंत्रपणे असतात, म्हणून त्यांना काय म्हणतात, मूलके. फॉर एक्झाम्पल Na प्लस OH मायनस, H प्लस Cl मायनस, या पद्धतीनं. आता ज्यामध्ये बेस आहेत, बेसेस म्हणजे आम्लारी आहेत, फॉर एक्झाम्पल NaOH, KOH, CaOH2, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, आर फॉर्म when various cationic radicals are paired with the anionic radical hydroxide. Hence the cationic radicals are called basic radicals and anionic radicals are called acidic radicals. बघा, anion यांना काय म्हणतात, आम्लारीधर्मी मूलके म्हणतात, आणि कॅटायनाला काय म्हणतात, बघा, बेसिक रॅडिकल्स म्हणजे आम्लारी मूलके असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल HCl, HBr आर फॉर्म when various ionic radicals are paired with the cationic radicals. H plus react with Cl plus means paired form. So these are called acidic radicals, form acid. And when OH group is added, he is called basic group. So main constituent of acid is H plus and main constituent of base is OH minus. ज्या ज्या ठिकाणी H प्लस असेल त्याला काय म्हणतात, ॲसिडिक, आणि OH मायनस जर ग्रुप ॲड असेल तर त्याला काय म्हणतात, बेसिक रॅडिकल. फॉर एक्झाम्पल दिलेले आहेत बघा, आपल्याला बरीच उदाहरणं दिलेली आहेत. कॅन्युटेल, Ag प्लस, Cu ट्वाईस प्लस. जनरली बेसिक रॅडिकल जे असतात फॉर्म बाय रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ॲटम्स ऑफ मेटल्स. आम्लारीधर्मी जी मूलके असतात ती धातूंच्या अणूपासून इलेक्ट्रॉन काढल्यावर बनतात. फॉर एक्झाम्पल Na, सोडियम हा धातू आहे, कॉपर हा धातू आहे, Cu. याला काही अपवाद पण आहेत, एक्सेप्शनल केसेस प्रत्येक ठिकाणी असतातच. फॉर एक्झाम्पल NH4 प्लस, आता अमोनिया हे प्लसमध्ये दाखवलेलं आहे म्हणजे ॲसिडिकमध्ये दाखवलेलं आहे. ॲसिडिक रॅडिकल आर फॉर्म दाखवलेलं आहे. जनरली नॉन मेटल्स असतात, नॉन मेटल्स म्हणजे याच्यामध्ये Cl मायनस, S सल्फर असे काही जे आहेत ते कसे असतात, आम्लारीधर्मी असतात, आम्लधर्मी म्हणजे ॲसिडिक असतात. ॲसिडिक रॅडिकल, द ॲसिडिक रॅडिकल्स आर फॉर्म बाय ॲडिंग इलेक्ट्रॉन टू द ॲटम ऑफ नॉन मेटल्स. फॉर एक्झाम्पल Cl कंबाईन झाल्यामुळं, सल्फर H2SO4 सल्फेट ग्रुप जॉईन झाल्यामुळं,
याला पण एक्सेप्शनल केस आहेत. मँगनीज ऑक्साईडसारखे MnO4 यासारखे ते मायनसमध्ये दाखवलेले आहेत. लक्षात आलं. त्यानंतर मोनोॲटॉमिक रॅडिकल्स सच एज Na+, Cu+, Cl-, बघा, आर कॉल्ड सिम्पल रॅडिकल्स. यांना काय म्हणतात? सिम्पल रॅडिकल्स म्हणजे संयुक्त मूलके. अँड हू हॅज when a radical is a group of atoms carrying charge such as SO4 means sulfate group, NH4 ammonia, it is called composite radical म्हणजे संयुक्त. मगाशी मी काय सांगितलं? सिम्पल रॅडिकल्स म्हणजे साधी मूलके, मराठीत काय म्हणायचं? साधी, सिम्पल साधी. आणि कंपोजिट रॅडिकल्स SO4 NH4 म्हणजे इथं दोन दोन काय आले बघा, एलिमेंट्स आले. SO4 म्हटलं की सल्फर आला, ऑक्सिजन आला. NH4 अमोनिया म्हटलं की नायट्रोजन आणि हायड्रोजन आलं. म्हणजे हा कंपोजिट रॅडिकल झाला, म्हणजे संयुक्त. कंपोजिट म्हणजे संयुक्त. आणि ओन्ली Na+ असेल म्हणजे एकच आला. Cu+ आला म्हणजे एकच आला. क्लोरीन Cl- आला म्हणजे एकच आला. म्हणजे हा मोनोॲटॉमिक रॅडिकल्सचा. द मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी रॅडिकल इज इट्स व्हॅलन्सी. त्याच्यावर जो चार्ज प्लसचे साईन दिलेले आहेत ना, 1 2 आकडे लिहिलेले आहेत, तीच त्याची काय असते? संयुज असते. देन केमिकल फॉर्म्युली ऑफ कंपाऊंड्स, त्यालाच काय म्हणतो आपण? रिकॅपिट्युलेशन, पुनरावलोकन. संयुगांची रासायनिक सूत्रे ही कशी लिहितात? आत्ता आपण बघितलंच. सोडियम हायड्रॉक्साईड NaOH, Na+OH-. Na मीन्स प्लस, हा मेटल आहे म्हणजे यानं डोनेट केलेला इलेक्ट्रॉन म्हणजे तो कॅटायन झाला, पॉझिटिव्हली चार्ज झाला. आणि anion OH- म्हणजे त्यानं काय केलेलं आहे? इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केलेला आहे, त्यामुळे त्याच्यावर कोणता आला? निगेटिव्ह चार्ज आला. लक्षात येते. द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाऊंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड्स is that its molecule has two parts. There are a cation and an anion, that is a basic radical and an acidic radical. The force of attracting between them constituents the ionic bond. And these two parts are oppositely charged. First part means left side. Compounds केमिकल फॉर्म्युला जो आहे त्याच्यामध्ये डाव्या बाजूला लेफ्ट साइड शोज कॅटायन अँड राईट साइड शोज anion. अनदर एक्झाम्पल NaCl, Na+Cl-. इट कंटेन Na+ मीन्स कॅटायन अँड Cl- anion. अशा पद्धतीनं तो ॲडजॉइनिंग केलेला असतो. द कॅटायन इज रिटन ऑन द लेफ्ट अँड ॲडजॉइन टू इट ऑन द राईट इज द सिम्बॉल ऑफ द anion. अशा पद्धतीनं पहिल्यांदा कॅटायन लिहितात आणि त्याला जोडून anion लिहितात. आता आणखीन एक उदाहरण बघा. KOH, K+OH-. K+ काय झाला? कॅटायन झाला. आणि OH- काय झाला? anion झाला. लक्षात आलं. अशी काही उदाहरणं आपणाला दिलेली आहेत ऑन पेज नंबर 56. आता एक उदाहरण दिलेलं आहे आपल्याला बघा. केमिकल फॉर्म्युला काय आहे? सोडियम सल्फेट Na2SO4. याच्यामध्ये बघा आता सोडवून दिलेलं आहे तुम्हाला. सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिहिताना कसं लिहिलेलं आहे बघा. पहिली स्टेप, टू राईट द सिम्बॉल्स ऑफ द रॅडिकल्स, बेसिक रॅडिकल्स ऑन द लेफ्ट साइड NaSO4, to write the valencies of below the respective radicals. Na ची किती आली? संयुजा 1 आली. SO4 सल्फेट ग्रुपची किती आली? 2. Then third step, to cross multiply as shown by the arrows the number of the radicals. Cross multiplies the valencies, क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. Na 2 कडे गेला
आणि सल्फेटकडं 1 आला. त्यामुळं काय झालं, द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ सोडियम सल्फेट इज Na2SO4. लक्षात आलं. अशा पद्धतीनं तयार होतो. आता काही तुम्हाला बेसिक रॅडिकल दिलेत. प्लस म्हटलं की बेसिक म्हणतो, मायनस म्हटलं की ॲसिडिक म्हणतो आपण. बघा, H प्लस मीन्स हायड्रोजन, सोडियम, पोटॅशियम, सिल्वर, क्युप्रस म्हणजे कॉपर दिलेलं आहे बघा. क्युप्रिक, टॉईस प्लस किंवा थ्राईस प्लसचं पण उदाहरण दिलेलं आहे बघा. 3 दिलेले असतील तर इलेक्ट्रॉन तर 3 प्लस येतात. ॲल्युमिनियम, क्रोमियम, Cr थ्राईस प्लस, फेरिक Fe थ्राईस प्लस दिलेले आहेत बघा. अमोनिया. त्यानंतर ॲसिडिक रॅडिकल्स म्हणजे हायड्राईड H मायनस, फ्लोराईड F मायनस, Cl मायनस, क्लोराईड, हायड्रॉक्साईड OH मायनस, सल्फेट SO4 ट्वाईस मायनस, सल्फाइट SO3 ट्वाईस मायनस, क्रोमेट CrO4 ट्वाईस मायनस, फॉस्फेट PO4 थ्राईस मायनस असे दिलेले आहेत बघा. बायसल्फाइट, बायसल्फाईट, बायकार्बोनेट असे रॅडिकल्स असतात. यूज युअर ब्रेन पॉवर. आणखी काही आपण उदाहरणं पाहणार आहोत. बघा, लिहून घ्या उदाहरणं, सोपी आहेत. माझ्याबरोबर सोडवा. मी काही उदाहरणं तुमच्यासाठी सोडवून देतोय. पहिलं उदाहरण बघा, पोटॅशियम नायट्रेट. पोटॅशियम नायट्रेट KNO3. The formula is obtained as follows. बघा, the symbols and valencies of potassium and nitrate. Symbol K, potassium, and nitrate group NO3. Valency किती दिली? पोटॅशियमची 1, नायट्रेटची 1. क्रॉस मल्टिप्लाय द व्हॅलन्सीज. क्रॉस मल्टिप्लायज करा. के पोटॅशियम नायट्रेट 1 1 1 लिहा. बघा, मी सोडवून दिलं तसं सोडवा. ॲरो बघा, क्रॉस करा, क्रॉस मल्टिप्लाय. द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ पोटॅशियम नायट्रेट काय येईल? पोटॅशियमकडे 1 गेला आणि NO3कडे पण 1 गेला व्हॅलन्सीज. म्हणजे काय झालं बघा, 1 1 लिहितात का? लिहित नाहीत. म्हणजे तसंच लिहायचं, KNO3 पोटॅशियम नायट्रेट. देन फेरिक फॉस्फेट FePO4. The symbols and valencies of iron and phosphate. बघा काय येईल? सिम्बॉल Fe and PO4, valency Fe3PO4 3. Then cross multiply the valencies. तिरकस गुणाकार करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, तिरकस गुणाकार. Fe काय होणार? 3 होणार आणि PO4 सुद्धा काय होणार? 3 होणार. बघा, होय ना. म्हणजे काय होणार? तो कॉमन झाला म्हणजे FePO4. FePO4. Then next, third example, aluminum hydroxide. Aluminum hydroxide. बघा आता याच्यामध्ये the symbols of valencies of aluminum and hydroxide.
आता दुसऱ्या उदाहरणामध्ये तिथं लिहायचं राहिलं आहे बघा. Fe3 पाहिजे. Fe3 PO4 ब्रॅकेट करायचा आणि त्याच्या बाहेर 3 लिहायचं. Fe3 PO4 इन ब्रॅकेट Fe3 इन ब्रॅकेट PO4 आणि ब्रॅकेट कंप्लीट केल्यानंतर बाहेर 3 लिहायचं. तिथं राहिलं आहे बघा, ते तिथं राहिलेलं आहे ते तुम्ही ॲडजस्ट करा. देन ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड. The symbols and valencies of aluminum and hydroxide. Symbol aluminum and OH. Valence is aluminum 3, OH 1. Cross multiplication करा. The valence is aluminum 3, OH 1. Cross multiplication Al. तिथं पण राहिलं आहे बघा, लिहून ठेवा. मी गडबडीत सोडवलं. The chemical formula of aluminum hydroxide is, लिहून ठेवा तुम्ही, तुमच्यासाठी ठेवलेला आहे तो. The chemical formula of aluminum hydroxide is Al in bracket OH bracket complete आणि त्याच्या बाहेर 3 लिहा. AlOH 3 Al त्याच्यानंतर इन ब्रॅकेट OH ब्रॅकेट कंप्लीट 3 खाली लिहायचं थोडं बॉटमला. द नेक्स्ट एक्झाम्पल, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड KOH. The symbols and valencies of potassium and hydroxide. Symbol K for potassium, OH hydroxide. Valencies 1 1. Cross multiply the valencies. Potassium 1, hydroxide 1. The chemical formula of potassium hydroxide is, आता एक एक काय आकडा आपण लिहित नाही, म्हणजे KOH पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. अशा पद्धतीनं ही उदाहरणं आपण सोडवू शकतो. तुम्ही सुद्धा पान नंबर 57वर जे यूज युअर ब्रेन पॉवर याच्यामध्ये जी उदाहरणं दिलेली आहेत ती सोडवू शकता. स्वाध्याय सोडवायला हरकत नाही, स्वाध्याय सोडवला तरी चालेल. So question for you, exercise. First question, बघा प्रश्न लिहा. Write notes on, write short notes on, write short notes on variable valency. व्हेरिएबल व्हॅलन्सी. एक्झाम्पल पण द्यायचं आहे तुम्ही याच्यामध्ये. नंतरच्या तासाला आपण आपलं 5वं प्रकरण चॅप्टर नंबर 5 ॲसिड्स बेसेस अँड सॉल्ट्स याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. हे फर्स्ट टर्ममधलं आपलं शेवटचं प्रकरण आहे. या ठिकाणी आपलं फर्स्ट टर्मचा सिलेबस कंप्लीट होतो आहे, म्हणजे अजून 5वं प्रकरण आहे. 4 पूर्ण झालेले आहेत. थँक्यू.